Welcome all students. In last two lectures, we have studied about the structure of skeletal muscle. In the skeletal muscle, striations are present, hence called as striated muscle. In the second lecture, we have studied about the mechanism of muscle contraction. Muscle contraction or contraction and relaxation is the property of muscles, while the skeletal muscles contract and relax, and that contraction and relaxation take place by the contractile unit of muscle called as sarcomere. Okay. Then what is sarcomere? Write down the question, what is sarcomere? And write down the answer of that question, sarcomere. Here, the contraction and relaxation of that striated muscle or skeletal muscle do the function of locomotion. In last lecture, we have studied about that mechanism of muscle contraction. Okay, how the muscle contract and relax. Now, in the muscle contraction, here we repeat the points. Already we have studied that the kinds of movements. Next one, types of movement. Next, skeletal muscle, structure of that skeletal muscle. Antagonistic muscles. Here we studied the different types of antagonistic muscles and the examples of that antagonistic muscles. Here we also see the different types of antagonistic muscles with the help of video and the diagrams or figures. Okay, antagonistic muscle. That antagonistic muscles mainly do the function opposite with each other. Okay. Next, we have studied about the structure of myosin and actin filament. So myosin is thick filament while the actin is thin filament. So both these are contractile protein in the muscle contraction. We already studied about the mechanism of muscle contraction, how the muscle contract and how the muscle relax. So muscle relaxation is the reverse condition of muscle contraction. We also see about the sliding filament theory. In the sliding filaments theory, we have studied how the contraction of muscle take place with the help of sliding filament theory. Now today we have studied about properties of muscles on electrical stimulation. So there are different properties of muscles depending on the electrical stimulation. So we have studied all that property one by one. So first one property of muscle is single muscle twitch. What do you mean by single muscle twitch? A muscle contraction initiated by a single brief stimulation is called as single muscle twitch. म्हणजे एका सिंगल मसल ट्विच मध्ये जेव्हा एखाद्या मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन सुरुवात होते त्याला काय म्हटलेलं आहे सिंगल मसल ट्विच. सो सेकंड वन प्रॉपर्टी ऑफ द मसल इज summation. If the muscle is stimulated before the end of twitch, it generates greater tension
and that collectively called as summation. That collectively called as summation. आता हे जे आपण प्रॉपर्टीज बघत आहोत त्याची एक्झाम्पल आपण ॲनिमेटेड एक्झाम्पल पाहणार आहोत. आपण प्रॉपर्टीज आपण बघून घेऊया. सो सेकंड वन समेशन. थर्ड वन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज टिटॅनस. What do you mean by tetanus? Tetanus means muscle remains in a state of contraction called as tetanus. Then what happens in that tetanus? Muscle only contract. That means not relaxed. Remains in a state of contraction. म्हणजे बराच वेळ मसल हे कॉन्ट्रॅक्शनच्या कंडिशन मध्येच राहतात, रिलॅक्स होत नाहीत. That condition is called as contraction. So tetanus. Now next one is the refractory period. So the refractory period, immediately after one stimulus, the muscle fiber cannot respond to other stimulus. That is called as refractory period. कशाला म्हटले बघा refractory period? Immediately after one stimulus, the muscle fiber cannot respond to another stimulus. That period is called as refractory period. मधला जो पिरियड आहे कोणता पिरियड? इमिजिएटली आपलं म्हणजे एक स्टिम्युलस मिळालेला आहे मसलला आणि लगेच काही सेकंदात दुसरा स्टिम्युलस त्याला मिळणार आहे. त्या दोन्ही स्टिम्युलस मधला जो कालावधी आहे त्या कालावधीला काय म्हटलेलं आहे? रिफ्रॅक्टरी पिरियड. म्हणजे एक स्टिम्युलस मिळालेला आहे पण पुढचा स्टिम्युलस लगेच जर मिळत नसेल, मध्ये जी स्टेशनरी कंडिशन आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज रिफ्रॅक्टरी पिरियड. हियर रिफ्रॅक्टरी पिरियड इज अबाउट 0.02 सेकंद. काही सेकंदाचा कालावधी आहे हा. किती सेकंदाचा? 0.02 सेकंद. दॅट पिरियड इज कॉल्ड ॲज रिफ्रॅक्टरी पिरियड. रिफ्रॅक्टरी पिरियड वरती तुम्हाला डिफाईन साठी वगैरे क्वेश्चन विचारला जातो. 1 मार्क साठी क्वेश्चन विचारला जाईल. ओके, किंवा एमसीक्यू मध्ये हा क्वेश्चन विचारला जाईल. नाउ नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी. आता या ठिकाणी प्रॉपर्टी पाहण्यापूर्वी इथं स्टिम्युलेशन दिसतं आहे बघा आणि स्टिम्युलेशन मिळाल्यानंतर इम्पल्स कशी पास होते बघा. या ठिकाणी एक मटेरियल दाखवलेलं आहे, नर्व सारखं आहे, त्याच्यावरती इथं पाय ठेवला जातोय बघा आणि पाय ठेवल्यानंतर पुढे काय चेंजेस होत आहेत बघा. हा स्टिम्युलस पास होतोय. ठीक आहे, हा स्टिम्युलस पास झाल्यानंतर पुढे त्या नर्व मध्ये काय चेंज होतोय. त्याच पद्धतीने इथं स्टिम्युलस जर एखाद्या नर्वला मिळाला तर या नर्व मध्ये सुद्धा इम्पल्स पास होताना चेंजेस होतात. सो दॅट इज द ऍक्शन पोटेन्शियल इन द मायलिनेटेड नर्व फायबर और न्यूरॉन. So these are the some properties of muscles on the electrical stimulation. Single muscle twitch, summation, tetanus, refractory period. Now next one property is threshold stimulus. For a muscle fiber to contract, a certain minimum strength or intensity of stimulus is required. That is called as threshold stimulus. बघा काय दिलेलं आहे वाक्यामध्ये. फॉर ए मसल फायबर टू कॉन्ट्रॅक्ट होण्यासाठी ए सर्टन मिनिमम स्ट्रेंथ और इंटेन्सिटी ऑफ स्टिम्युलस इज रिक्वायर्ड कॉल्ड ॲज अ थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस. म्हणजे कुठलंही एखादा मसल कॉन्ट्रॅक्ट होण्यासाठी त्या मसलला मिनिमम स्ट्रेंथ किंवा इंटेन्सिटी लागते स्टिम्युलसची. ती जी इंटेन्सिटी आहे त्याला काय म्हटलेलं आहे? थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस. सो थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस. आता या ठिकाणी डायग्राम मध्ये दाखवलेलं बघा आहे बघा. इथं ह्युमनचं हेड रिजन दाखवलेलं आहे. या ठिकाणी रीडिंग चाललेलं आहे बघा. म्हणजे एखादा आपण पुस्तक स्टडी करताना जी समोर आपले वाक्य दिसतात त्याचं अनालिसिस डोक्यामध्ये पटपट होत जातं बघा. मग अनालिसिस करताना तुम्ही जर कॉन्सन्ट्रेट झाला असेल पुस्तकामध्ये रीडिंग करण्यामध्ये तर तुम्हाला त्या वाक्याचं काय स्टिम्युलस पटपट मिळाल्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी कन्सेप्ट क्लिअर होत जाणार आहेत. लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे हे अनालिसिस होत आहे बघा. स्टिम्युलस जसा मिळेल ना तसं त्याचं काय होतंय? अनालिसिस. सो दॅट इज द थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस. नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज ऑल और नन प्रिन्सिपल. हियर ऑल और नन प्रिन्सिपल मीन्स
A muscle fiber contract either fully or not at all. This is called as all or none principle. मसल फायबर एकदम फुल्ली कॉन्ट्रॅक्ट होत असेल किंवा त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन होतच नसेल तर त्या कंडिशनला काय म्हटलेलं आहे, ऑल ऑर नन प्रिन्सिपल. कॉन्ट्रॅक्ट होतोय तरी किंवा कॉन्ट्रॅक्ट होतच नाही. ठीक आहे. सो दॅट प्रिन्सिपल ऑर कंडिशन इज कॉल्ड ॲज ऑल ऑर नन प्रिन्सिपल. ठीक आहे. एकदम कॉन्ट्रॅक्ट होतोय फुल्ली, नाहीतर होतच नाही. नन, ऑल ऑर नन प्रिन्सिपल. आता या ठिकाणी एक हँड दाखवलेला आहे, कॉन्ट्रॅक्शन झालेलं दिसतंय बघा. कॉन्ट्रॅक्शन त्याच स्टेट मध्ये राहिलेलं आहे, फुल्ली कॉन्ट्रॅक्शन झालेलं आहे बघा, आणि त्याच स्टेट मध्ये झालेलं आहे. म्हणजे असंच काही वेळ राहतो आणि रिलॅक्स होत नाही, लक्षात घ्या. त्याला काय म्हटलेलं आहे, ऑल ऑर नन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे ऑक्सिजन डिबिट. कशाला म्हटले बघा ऑक्सिजन डिबिट? आफ्टर कॉन्ट्रॅक्शन ड्युरिंग रिकव्हरी ऑक्सिजन कंझम्पशन ऑफ द मसल far exceeds than that in the resting state. This extra oxygen consumed during recovery is called as oxygen debit of the muscle. Oxygen debit कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यानंतर पुन्हा जेव्हा रिकव्हरी होत असते म्हणजे रिलॅक्सेशन होत असतं तेव्हा ऑक्सिजन कंझम्पशन ऑफ दॅट मसल फार एक्सीड्स दॅन द रेस्टिंग स्टेट. म्हणजे रेस्टिंग स्टेट पेक्षा या ठिकाणी ऑक्सिजन कंझम्पशन जे असतं ते खूप प्रमाणामध्ये लागतं. त्याला काय म्हटलेलं आहे, ऑक्सिजन डेबिट. दिस इज कॉल्ड ॲज अ ऑक्सिजन डेबिट. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स ऑन इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलस. आता इथं काही एक्झाम्पल दाखवलेली आहेत. या ठिकाणी हे जे मेकॅनिझम दिसतं आहे त्या मेकॅनिझम मध्ये ऑडियल मेकॅनिझम आहे. इथं तुम्हाला टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन दिसतंय. इथं तुम्हाला इयर ऑसिकल्स दिसत आहेत म्हणजे मॅलेयस, इनकस, स्टेप्स, आणि या ठिकाणी तुम्हाला कॉक्लिया वगैरे दिसतोय. इंटरनल स्ट्रक्चर, एंडोलिम्फ वगैरे दिसतंय. हे पूर्ण कंप्लीट जे डायग्राम दाखवलेली आहे ती डायग्राम ॲनिमेटेड डायग्राम आहे. ती साऊंड वेव्स कशा पास होत आहेत ते दाखवलेलं आहे. म्हणजे टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन कसं मूव्ह होतोय, इथं स्टेप्स कसं मूव्ह होतोय आणि त्याच्यामधून साऊंड कसा पास होतोय आणि मग आपल्याला ऐकायला कसं येतं. सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स ऑन द इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन. मग अशी ज्या डायग्राम दाखवलेल्या आहेत त्याच इथं डायग्राम आहेत. थ्रीशोल्डर स्टिम्युलस कसा होतोय या ठिकाणी, ठीक आहे, कॉन्ट्रॅक्ट कसा कंटिन्युअस होतोय, आणि पुढं हिअरिंग मेकॅनिझम या ठिकाणी दाखवलेला आहे. नाव इथं आपला मसलचा पॉइंट संपलेला आहे. मसल मध्ये आपण काय काय स्टडी केलेला आहे तो पॉइंट इथं संपलाय. म्हणजे स्केलेटल मसलचं स्ट्रक्चर असेल समजा, त्यानंतर मसल कॉन्ट्रॅक्ट कसे होतात, रिलॅक्स कसे होतात, त्याची फिजिओलॉजी आपण स्टडी केलेली आहे. त्यानंतर मसलच्या प्रॉपर्टीज आपण स्टडी केलेल्या आहेत. ओके, नाव नेक्स्ट वन इज द स्केलेटल सिस्टीम. स्केलेटल सिस्टीम डेफिनेशन काय बघा स्केलेटल सिस्टीमची. An organ system of humans that is found internally, that is made up of individual bones and fused bones, collectively called as skeletal system. जनरली स्केलेटल सिस्टीम स्टडी करताना आपण काय म्हणतो, त्याच्यामध्ये बोन्स वगैरे असतात, बरोबर, आणि हे जे बोन्स आहेत ते एकमेकांना जॉईंट झालेले असतात. सो स्केलेटल सिस्टीम. आता या स्केलेटल सिस्टीम मध्ये बघा, आता इथं थोडस डायग्राम जी दाखवलेली आहे घाबरून जायची कारण नाहीये, है की नाही. स्केलेटल सिस्टीम आहे आपली, ती सपोर्टिव्ह सिस्टीम आहे. सो स्केलेटल सिस्टीम. मग आता हे स्केलेटल जी आहे आपण किंगडम ॲनिमॅलिया मध्ये सुद्धा स्टडी केलेलं आहे. काही ॲनिमल्स मध्ये स्केलेटन हे एक्सटर्नली प्रेझेंट असतं आणि काही ॲनिमल्स मध्ये इंटरनली प्रेझेंट असतं. The skeleton which are present outside the body, that is called as exoskeleton, and the skeleton which are present inside the body is called as endoskeleton. Now tell me the examples of exoskeleton. Examples, question लिहून घ्या.
आणि त्या क्वेश्चनची आन्सर तुम्ही लिहायची आहेत. काय क्वेश्चन विचारलाय? एक्झाम्पल्स ऑफ एक्झोस्केलेटन. एक्झोस्केलेटन इन विच फॉर्म एक्झोस्केलेटन्स आर प्रेझेंट. कोणत्या स्वरूपामध्ये एक्झोस्केलेटन प्रेझेंट असतात आणि कोणत्या ॲनिमल्स मध्ये असतात? इन विच ॲनिमल्स. फॉर एक्झाम्पल मी सांगते, काही एक्झोस्केलेटनची एक्झाम्पल्स आहेत. नेल्स असेल, ठीक आहे. सेकंड वन स्केल्स असतील. फिश मध्ये आपण स्टडी केलेले आहेत, बॉडी कव्हर्ड बाय स्केल्स. स्नेक मध्ये असेल, बॉडी कव्हर्ड बाय स्केल्स. लिझार्ड असेल, ठीक आहे, याच्यामध्ये एक्झोस्केलेटन प्रेझेंट आहे इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स. नेल्स आहेत, हेअर्स आहेत. ही एक्झाम्पल कशाची आहेत? एक्झोस्केलेटन. हे बॉडीच्या आतमध्ये स्केलेटन प्रेझेंट असतात का? नाही, बॉडीच्या बाहेरच्या आवरणावरती प्रेझेंट असतात. अँड मेनली शोज द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन. हे त्याचं मेन फंक्शन असतं. ऑल्सो गिव्ह सपोर्ट अँड द प्रोटेक्शन टू द बॉडी. नाउ so these are the examples of exoskeleton and the animals. Second one is the endoskeleton. Endoskeleton which are present inside the body called as endoskeleton. Endo means inside. बॉडीच्या आतमध्ये जे स्केलेटन आहे त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे? एंडोस्केलेटन. आता इथं ही पूर्ण डायग्राम दाखवलेली आहे स्केलेटल सिस्टीमची, ह्युमन स्केलेटल सिस्टीमची आहे. या स्केलेटन मध्ये हे जे स्केलेटन आहे ते आपल्या बॉडीच्या आतमध्ये प्रेझेंट आहे, बरोबर. त्याला एंडोस्केलेटन असं म्हटलंय. आता इथं आपण कशाचा स्टडी करणार आहे? कम्प्लीट एंडोस्केलेटनचा स्टडी करणार आहे. तो ही कोणाचा? ह्युमन बॉडीचा. ओके. आता मग ह्या एंडोस्केलेटन जे आहे त्या एंडोस्केलेटनचं फंक्शन काय काय रे? सो क्वेश्चन काय विचारला जाईल बघा. गिव्ह द फंक्शन्स ऑफ एंडोस्केलेटन. गिव्ह द फंक्शन्स ऑफ एंडोस्केलेटन. काय फंक्शन्स आहेत रे? जर समजा आपल्याला अशा पद्धतीचं स्केलेटन बॉडीमध्ये नसतं तर आपल्या बॉडीचं सुद्धा काय झालं असतं? गोळाच झालं असतं एक. ओके. म्हणजे त्याचं फंक्शन काय आहे? इट गिव्ह सपोर्ट टू द बॉडी. पहिलं फंक्शन काय? इट गिव्ह सपोर्ट टू द बॉडी. सेकंड फंक्शन काय रे? या स्केलेटन मुळे आपल्या बॉडीला प्रॉपर शेप येतो. म्हणजे सेकंड फंक्शन काय आहे? इट गिव्ह प्रॉपर शेप टू द बॉडी. थर्ड वन फंक्शन काय असेल याच्यामध्ये? हिअर दॅट एंडोस्केलेटन ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी. म्हणजे थर्ड फंक्शन काय असणार आहे? प्रोटेक्शन. नेक्स्ट वन फंक्शन, इट इज द रिझर्वायर ऑफ कॅल्शियम. कॅल्शियम जे सगळं बॉडीमध्ये आहे ते कुठं साठवलं जातंय? या बोन्स मध्ये किंवा एंडोस्केलेटन मध्ये. सो इट इज द रिझर्वायर ऑफ कॅल्शियम. It is the organ of hemopoiesis. Hemopoiesis. Production of RBCs take place in bone marrow. Production of RBCs take place in bone marrow. काही वेळेला काही जणांना काय वाटतं? आरबीसी कुठं असतात? ब्लड मध्ये असतात, बरोबर. म्हणजे त्या तयार कुठं होतात? तर ब्लड मध्येच तयार होतात असं काही जणांना वाटतं. आरबीसी तयार कुठं होतात? RBCs are produced or formed in the bone marrow. Okay? And then after it mainly releases in the blood. So these are about the functions of skeletal system or the endoskeleton. Function पुन्हा एकदा repeat करते मी. First function, it gives support to the body. Second one, it gives proper shape to the body. Third one, protection. Fourth one, it acts as a reservoir of the calcium and it shows the hemopoiesis process or the production of RBC. So these are the functions of skeletal system. आता इथं skeletal system intact दाखवलेली आहे. Now that skeletal system mainly divided into two parts. Okay. First one part, human endoskeleton. How many bones are present in our body? Write down question. How many bones are present in our body? Number of bones. How many bones are present in our body? How many bones are present in our body? किती bones आहेत बघा? Here in our body 206 bones are present. That is
ह्युमन एंडोस्केलेटन कन्सिस्ट ऑफ 206 बोन्स. 206 बोन्स आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहेत. सो दॅट 206 बोन्स डिवायडेड इंटू मेन 2 ग्रुप्स. 2 ग्रुप्स मध्ये डिवाइड केलेले आहे. बघा सगळ्यांना स्क्रीनवरती चार्ट दिसतोय. त्यामध्ये 206 बोनचं डिवायडेशन दाखवलेलं आहे. सो ह्युमन एंडोस्केलेटन डिवायडेड इंटू 2 ग्रुप्स. फर्स्ट वन group is called as axial skeleton and second one is called as appendicular skeleton. Axial skeleton consists of 80 bones while appendicular skeleton consists of 126 bones. आता या पूर्ण चार्ट वरती किंवा स्केलेटन वरती क्वेश्चन विचारताना एक्सप्लेन द एंडोस्केलेटन इन ह्युमन असा पूर्ण क्वेश्चन विचारला जाणार नाही. असा जर क्वेश्चन विचारायचा म्हटलं तर तो जवळजवळ 25 मार्काचा प्रश्न होईल, लक्षात घ्या. म्हणजे पूर्ण क्वेश्चन पेपर याच एंडोस्केलेटन वरती काढावा लागेल. असा क्वेश्चन विचारला जाईल का? नाही. मग क्वेश्चन कसा विचारला जाईल? एक्झाइल स्केलेटन असेल, अपेंडिक्युलर स्केलेटन असेल, डायरेक्ट त्याच्यावर क्वेश्चन न विचारता काय विचारलं जाईल बघा. याच्यामध्ये समजा वर्टिब्रल कॉलम असेल किंवा स्कल असेल, राईट द नेम्स ऑफ स्कल बोन्स. स्कल बोनचे नेम विचारले जातील. किंवा राईट द नेम्स ऑफ क्रॅनियल बोन्स. क्रॅनियम जे आहे त्याचे बोन्स विचारले जातील. म्हणजे 2 मार्काला, 3 मार्काला किंवा 4 मार्कासाठी याच्यावरती प्रश्न विचारला जातो. किंवा 1 मार्काला प्रश्न काय विचारला जाईल बघा, राईट द नेम ऑफ इयर ऑसिकल. आणि या टॉपिक वरती किंवा ह्युमन एंडोस्केलेटन वरती बऱ्याच वेळा नंबर वरती प्रश्न विचारला जातो. नंबर वरती म्हणजे कसं बघा, हाऊ मेनी हायर्ड ॲपॅरेटस आर प्रेझेंट इन ह्युमन. किती आहे? सिंगल 1. काही वेळेला एमसीक्यू विचारले तर ऑप्शन दिले जातील. ओके. किंवा हाऊ मेनी क्रॅनियल बोन्स आर प्रेझेंट इन ह्युमन. एमसीक्यू मधला क्वेश्चन आहे. त्याच्यामध्ये आन्सर असतील 4 ऑप्शन असतील. 4 ऑप्शन मध्ये करेक्ट आन्सर कोणतं असणार आहे? 8 हे करेक्ट आन्सर असणार आहे. फेसियल बोन्स असतील किंवा व्हर्टिब्री इथं दिलेले असतील. सर्वायकल व्हर्टिब्री किती आहेत, थोरॅसिक किती आहेत, नंबर ब्रॅकेट मध्ये दिलेले आहे. म्हणजे या पद्धतीनं नंबर वरती सुद्धा क्वेश्चन विचारला जाईल. आन्सर इन 1 सेंटेन्स साठी विचारला जाईल किंवा एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन विचारला जाईल. ओके. म्हणजे total human endoskeleton divided into 2 parts. First one axial skeleton and second one appendicular skeleton. Axial skeleton consists of 80 bones. Appendicular skeleton consists of 120 bones. Again, axial skeleton divided into 4 parts. First one skull, second one hyoid apparatus, third one vertebral column, and fourth one thoracic cage. And second one appendicular skeleton divided into 2 parts. First one girdle, second one bones of limbs. Girdles, there are 2 types of girdles: pectoral girdle, pelvic girdle. Second one bones of limbs, that is the bones of forelimb and bones of hind limb. जर हा तुम्ही एकत्रित चार्ट पाहिला तर 206 बोनचं कंप्लीट डिवायडेशन यामध्ये दिलेलं आहे. हा जर चार्ट एकत्रित टेक्स्ट बुक मध्ये हा चार्ट आपल्या दिलेला नाहीये, तुम्ही हा तयार करा आणि मग या पद्धतीने जर तुम्ही त्याच्या पुढं बोन्सच्या पुढे त्याचा नंबर लिहिला तर तुम्हाला कुठलाही आन्सर इन 1 सेंटेन्स किंवा एमसीक्यू तुम्हाला सॉल्व्ह होईल. ठीक आहे. इथं आपण ह्युमन एंडोस्केलेटनची फक्त इंट्रोडक्शन पाहिलेली आहे. डिटेल स्टडी आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये करूया. ओके. थँक्यू.